මීට වඩා දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි මේ රටේ ඉන්න නීති විරෝධී ඊශ්‍රායලයට අයිති සභා බෞද්ධික වහම ඒවා ටික වහලා දාන්න ඕනේ. ඒවා වහලා දාන්න ඕනේ. නීති විරෝධීව ඉන්න ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්ව පිටමං කරන්න ඕනේ. අද මේ රටට ඇවිල්ලා ඉන්න යුද අපරාධකාරයෝ පලස්තීනයේ ළමයි මරපු පලස්තීනයේ ජනතාව මරපු ඊශ්‍රායල් හමුදාපතියන් අද අපේ රටට ඇවිල්ලා අර ආරුගම්බේ වලට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ නිදහසේ අද ඉන්නවා. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා ඔබලා පලස්තීනය වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට වහාම ඒ ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් මේ රටින් පිටමන් කරන්න කොළඹ නගරයේ තිබෙන නීති විරෝධී ඊශ්‍රායල් මධ්‍යස්ථාන ටික වහාම මසා දමන්න කියන එක ඉල්ලීම අපි මේ ආණ්ඩුවෙන් අපි අද කරන්න කැමතියි. போராட்டம் சம்பந்தமாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் ஒன்றிணைந்து ட்ரேட் யூனியன் அதே போல சிவில் அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இன்று இஸ்ரேலால் நடக்கக்கூடிய அநியாயம் பலஸ்தீன மக்கள் 55,000க்கு மேற்பட்ட மக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். 20,000க்கு மேற்பட்ட சிறு பிள்ளைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று அந்த இஸ்ரேலுடைய அமெரிக்காவுடைய தாக்குதலுக்கு எதிராக இலங்கையிலே வாழக்கூடிய நாங்கள் பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இலங்கை நாடு. எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் அவர்கள் பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக பலஸ்தீனம் என்று சொல்லக்கூடிய சுதந்திரமான ஒரு நாடு வரவேணும் என்று தான் தொடர்ந்து எங்களுடைய நாட்டுடைய வரலாறு இருக்கிறது. எனவே நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திட்டம் எதிர்பார்க்கிறது தான். ஏனென்றால் அரசாங்கத்துக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது. இப்போது இந்த நாட்டிலே வந்திருக்கக்கூடிய சட்ட விரோதமான இஸ்ரேல் நபர்களை மீண்டும் திருப்பி அனுப்புறது, சட்ட விரோதமான கட்டிடங்கள் இருக்கிறது கொழும்பு நகரத்திலே இஸ்ரேல் அரசாங்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விரோதமான கட்டிடங்கள், அதை உடனடியாக மூட வேணும். அதை மூடி இன்று இஸ்ரேலுடைய இராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அன்று பலஸ்தீன் மக்களுக்கு அநியாயம் செஞ்ச அந்த உறுப்பினர்கள் இன்று இந்த நாட்டிலே வந்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த இராணுவ உறுப்பினர்களை மீண்டும் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பக்கூடிய முடிவை இந்த அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டுடைய வரலாறு தான் பலஸ்தீன் மக்களுடைய ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு எங்களுடைய நாட்டுக்கு இருக்கிறது. அதை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறது. පක්ෂය ඉල්ලීම රටේ ඉල්ලීම ඒකමතික තීරණයක් හැදෙන්නේ. වහාම නීති විරෝධී ඊශ්‍රායල් මධ්‍යස්ථාන වසා දමව අනුර කුමාර ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. ඔබතුමා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට පලස්තීනය වෙනුවෙන් හඬ නගපු කෙනෙක්. ඔබතුමාගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය පලස්තීනය වෙනුවෙන් කෙරී හිටපු ව්‍යාපාරයක්. නමුත් අද ඔබතුමා නිශ්ශබ්දයි. අද කොළඹ නගරේ නීති විරෝධී මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයට අයිති නීති විරෝධී මධ්‍යස්ථානයක්. අගමැතිතුමිය පාර්ලිමේන්තුවේ පිළිගත්තා නීති විරෝධී කියලා. එහෙමනම් ඇයි මේවා තියාගෙන ඉන්නේ? ඇයි මේවට පොලිස් ආරක්ෂාව දෙන්නේ? ඇයි මේවට හමුදා ආරක්ෂාව දෙන්නේ? වහාම මේවා වසල් දමන්න ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න සොල්දාදුවෝ IDF සොල්දාදුවෝ ලංකාවට එනවා.
පලස්තීනයේ ජනතාව මරපු ළමයි මරපු යුදාපරාධකාරයෝ ලංකාවට එනවා. ඒම වහම නවත්තන්න කියලා අපි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාගේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වහම අපරාධකාරයන්ට මේ රටට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා. Stop this genocide! No more genocide! Stop this genocide! No more genocide! Free, free! Free, free! From the river to the sea! From the river to the sea! Stop this genocide! No more genocide! මේ ලෑස්ති වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජන සංහාරයක් කරන්න. මේක ඇමරිකානු යුද උපාය මාර්ගයක් අපි දන්න විදියට. මේක පැහැදිලිව මැදපෙරදිග කලාපය පලස්තීනයේ ඉඳන් පාලනය කරන්න ඊශ්‍රායලයේ ගෙන්න වැඩපිළිවෙලක් මේක. මේක මා ඊශ්‍රායලයේ වැඩපිළිවෙල මේක. මේ ජන සංහාරය දිහා බලනකොට ජනතාව ඝාතනය කරලා අවතන් කරලා මේ වෙනකොට සාගතයක් ඇති කරලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ බුදි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කරන දෙයක් නැහැ. ඒක අපි පැහැදිලිව ලෝකේ පුරා අද ජනතාව පහරට බැලලා ඉන්නවා. වහම පලස්තීන නිදහස වෙනුවෙන් මේ ඇමරිකානු ඊශ්‍රායල් ආක්‍රමණයට එරෙහිව අපිත් අද ලංකාවේදී ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා දිගින් දිනනවා අපි එකතු වෙනවා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා වහම මුනිවත රකින්න එපා. අපිට පේනවා වර්තමාන ජාතික ජන බලවේග ආණ්ඩුව බොහොම මුනිවත රකින්නේ. ඒක නිසා පැහැදිලිවම මේක නවත්තන්න මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව අපි අවධාරණය කරලා කියන්න கவனிයි. எங்களுக்கு தெரியும் தற்போது பலஸ்தீன்ல இன அழிப்பு ஒன்று இருக்குது. இன அழிப்புல வந்து முதலாவது செய்யறது என்னது? மக்களை சாவடிக்கிறது. ரெண்டாவது என்ன செய்யறது? ரெண்டாவது மக்களை டிஸ்பிளேஸ் ஆக்குறது. மூணாவது செயல்பாடு என்னது? மக்களை பட்டினி போடுறது. இப்ப இஸ்ராயல் இந்த ஜெனோசைட செய்யறது இப்படிதான். தற்போது மக்களை சாவடிச்சிருக்கிறாங்க. 3,77,000 பேர் மக்களை சாவடிச்சிருக்கிறாங்க. தற்போது என்ன செய்யறாங்க? மக்களை டிஸ்பிளேஸ் ஆக்கி இருக்கிறாங்க. இப்ப என்ன செய்யறாங்க? மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம உணவு இல்லாம சாகிறது கழிச்சிருக்கிறாங்க. இது பிழையான செயல்பாடு. முழு உலகமே பார்த்துருக்கு சம்பந்தமாக. மே மாசம் 27ஆம் தேதியிலிருந்து இதுவரைக்கும் இந்த சாப்பாடு எடுக்க போன பிள்ளைகள் பெரியோர்கள் எல்லாரும் 548 பேரை கொண்டிருக்கிறாங்க. இது மனித நேயத்துக்கு சரியில்லாத ஒரு செயல்பாடு. எங்களுக்கு தெரியும் 1948ஆம் ஆண்டு இந்த இன்ன படுகொலை நடந்துகிட்டு இருக்குது. இது வந்து பெரிய இஸ்ராயல செய்யறதுக்கு அமெரிக்கன் செயல்பாடு. இது நாங்க இதை வன்மையா கண்டிக்கிறோம். உலக பூரா மக்கள் இதுக்கு எதிராக நிற்கிறாங்க. ஆனா நாங்க இலங்கையிலையும் நாங்க தொழிற்சங்கங்கள் வெகுஜன அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து நாங்க இந்த செயல்பாடு செய்யறோம். நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அரசும் வாய மூடிட்டு இருக்காம பேசுவாங்க. அரசு இப்ப வாய மூடிட்டு தான் இருக்குது. வாய மூடி சரி வராது, பேச வேண்டும். அதனால அரசுக்கு நாங்க உறுதியாக சொல்றோம் பேச சொல்லி. இது சம்பந்தமாக நிலைப்பாடு என்னது? நிலைப்பாடு மறைச்சிருந்து சரி வராது. எங்களுக்கு தெரியும் வானிலை நடந்ததுதான். வானிலை முதலாவது மக்களை கொண்டாங்க. ரெண்டாவது என்ன செஞ்சாங்க? அவங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆக்குறாங்க. மூணாவது பட்டியல் போட்டாங்க. அதனாலதான் எங்களுக்கு தெரியும். அதனாலதான் அந்த முல்லைவாய்க்கால் கஞ்சி கூட குடிக்க வந்தது. அது அங்கே நடக்குது. அதனால நாங்க சொல்றோம் இந்த செயல்பாடு நிறுத்த வேண்டும். நாங்க அதுக்காக நாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து போராடுவோம். நாங்க உறுதியாக சொல்றோம். Palestine!
Genocide! No more genocide! Stop this genocide! No more genocide! Stop this! யூடிவி சொந்தங்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யூடிவியினுடைய சமூக வலைத்தளங்களினூடாக காசா மக்களுக்கு ஆதரவாக கொழும்பிலே பல ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போன்ற ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் தான் இன்றைய தினம் எடுக்கப்படுகிறது. கொழும்பு கொம்பனி தெருவிலிருந்து டிமெல் மைதானத்திலிருந்து இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்ட பேரணி இங்கே வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக கொழும்பு காலிமுகத்திடலுக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி நடைபவனியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்பிலான காணொலிகளுக்கு தான் அவதானத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக காசாவிலே இதுவரைக்கும் 500க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் கடந்த மாதத்தில் மாத்திரம் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். உணவு பஞ்சம், மக்களுக்கு நிம்மதியான வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை போன்றவற்றை அங்கு ஏற்படுத்தி போர் ஒன்று இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த போருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் இப்பொழுது இந்த மக்கள் இங்கே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சிவில் சமூக அமைப்புகள், அதே போன்று மக்களுக்கு ஆதரவான, மக்களுக்கு அனுசரணையாக இருக்கக்கூடிய பல அமைப்புகள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினை முன்னெடுத்திருக்கிறது. இதில் அரசியல் கட்சிகள் கூட இருக்கின்றன. எனவே காசாவிலே செய்யப்படுகின்ற இனப்படுகொலையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையிலே தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இங்கே முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே தான் எனவே பின்புறத்திலே அந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி கொழும்பு காலிமுகத்திடலை நோக்கி வருகை தந்து கொண்டு இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு பெருந்திரளான மக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக உடனடியாக போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வர வேண்டும், குழந்தைகள் பட்டினியில் இறக்கின்றார்கள், அதுவும் ஒரு யுத்த சூழ்ச்சி என்கின்ற எதிர்ப்பினை வெளியிட்டு இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இலங்கை அரசாங்கம் இது தொடர்பிலே அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும். இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலிய தளங்கள் அல்லது இஸ்ரேலிய கட்டிடங்கள், முறையற்ற இடத்திலே இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்களை அகற்ற வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்துதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த மே மாதத்திலிருந்து இதுவரையான காலப்பகுதியிலே சுமார் 500க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் இருந்திருக்கிறார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. No more genocide!
American! 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 Down, down! American! Down, down! American! Down, down! American! Down, down! Full stop! Full stop! Full stop! Stop this genocide! No more genocide! From the river to the sea! Palestine will be free! 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 காசா மக்களுக்கு ஆதரவாக கொழும்பு கொம்பனி தெரு டிமெல் மைதானத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்ட பேரணி தற்பொழுது கொழும்பு அமெரிக்க தூதுவர் ஆலயத்திற்கு அருகாமையில் வந்து நிறைவடைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக காசாவிலே குழந்தைகளினுடைய கொலை செய்யப்படுகின்ற குழந்தைகளினுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் என்கின்ற எதிர்ப்பு பெருமளவிலே இங்கு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களினால் தங்களுடைய கோஷங்களின் மூலம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக மே மாதத்திலிருந்து தற்போது வரையிலான காலப்பகுதியிலே காசாவிலே 500க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட காசாவினுடைய மக்கள் தொகையில் 50,000க்கும் அதிகமான மக்கள் இதுவரைக்கும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கிறது. எனவே உலக நாடுகள், சர்வதேச நாடுகள் இந்த காசா விவகாரத்திலே மௌனத்தை கொண்டிருக்கிறது. இந்த மக்களுக்கான எந்த நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுக்காமல் இருக்கிறது. இஸ்ரேல் தன்னுடைய பிணவெறியினை தீர்த்து கொள்வதற்காக இவ்வாறு மக்களின் மீது தாக்குதல் நடத்துகின்றது என்கின்ற விடயங்களை கருத்திற்கு கொண்டுதான் கொழும்பிலே இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொல்லப்பட்டவர்கள் குழந்தைகளாக இருக்கின்றார்கள், பொதுமக்களாக இருக்கிறார்கள். இஸ்ரேல் நடத்தக்கூடிய மிலேச்சத்தனமான தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிப்பதாக இங்கு ஆர்ப்பாட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருப்பவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இலங்கையிலே இஸ்ரேல் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சட்டபூர்வமற்ற விதத்திலே இங்கு கட்டிடங்களை அமைத்திருக்கின்றார்கள். அவை இலங்கையிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும். இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய முறையான ஒரு விதத்தை கையாண்டு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கைகளை வைத்துதான் இங்கே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்பொழுது அமெரிக்க தூதுவர் ஆலயத்திற்கு முன்பாக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பெருமளவிலான மக்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். மத தலைவர்கள், அனைத்து மத தலைவர்களுமே வருகை தந்து தங்களுடைய எதிர்ப்பினை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைக்கும் இங்கே சர்வதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வகை சொல்லியாகவே வேண்டும். இந்த சர்வதேச நாடுகள் இது தொடர்பிலே அவதானத்தை செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அமெரிக்காவினுடைய அனுசரணையில் தான் இஸ்ரேல் காசாவின் மீது தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இது தொடர்பிலே சர்வதேச ஊடகங்களாக இருக்கட்டும், ஏனைய நாடுகளாக இருக்கட்டும் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கின்றது. ஆனால் இதுவரைக்கும் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். இங்கே காவு கொள்ளப்படுகின்ற ஒவ்வொரு உயிர் தொடர்பிலும் யாருக்கும் எந்த கருத்தும் இல்லை, யாருக்கும் எந்த கவலையும் இல்லாத வகையிலே தான் இங்கு இந்த விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் இலங்கையிலே பல மாதங்களாக பல இடங்களிலே இவ்வாறான சிவில் சமூக அமைப்புகள் போராட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் முன்னெடுத்திருந்தது. அந்த வகையிலே தான் இப்பொழுது இன்றைய தினமும் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் காசா மக்களுக்கு ஆதரவாக, அங்கு கொலை செய்யப்படுகின்ற குழந்தைகளுக்கு ஆதரவாக எதிர்ப்பினை தெரிவித்து முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக காசாவில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் உணவுக்காக வரிசையில் நிற்கக்கூடிய மக்களின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. பசி பட்டினியில் வாடும் மக்கள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு எதிர்ப்பினை தெரிவித்துதான் இந்த போராட்டம் இங்கே முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது அமெரிக்க தூதுவர் ஆலயத்திற்கு முன்பாக இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இப்பொழுது நிறைவை எட்டி இருக்கிறது. அது தொடர்பிலான காணொளிகளுக்கு அவதானத்தை செலுத்தலாம். எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினார்கள், பாலஸ்தீன போராளிகள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள். அதனால் நாங்கள் தற்பாதுகாப்புக்கு தாக்குதல் நடத்துகிறோம் என்கிறார்கள். தற்பாதுகாப்புக்கு தாக்குதல் நடத்துறதா இருந்தா ஒரு நாள் 2 நாள் நடத்தலாம். 630 நாள் நடத்த முடியுமா? 630 நாள்ல கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், குறிப்பாக 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக இஸ்ரேலுடைய ஹெரேட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அதிர்ச்சிகரமான செய்தி என்னன்னு சொன்னா, இப்ப உணவு தேடுவதற்காக வரக்கூடியவர்கள் அங்க காசாவுக்குள்ள UNRWA தான் உணவு கொடுக்கணும்.
ஆக்சுவலி அவங்க தான் அதை செய்யணும், யுஎன் உடைய குரூப் அவங்க. ஆனா யுஎன் உடைய குரூப்புக்கே உள்ள போய் உணவு கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லி யுஎஸும் அதே போன்று இஸ்ரேலும் தடை விதித்திருக்கிறார்கள். தடை விதிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்களே சாப்பாடு போடுறோம்னு சொல்லி காசா ட்ரஸ்ட் சொல்லி ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. கொல்றதும் நீங்க, சாப்பாடு போடுறதும் நீங்க சொன்னா என்ன ஒரு நியாயம் இருக்குது? அவனே குண்டை போடுறான், அவனே சாப்பாடு போடுறான். சாப்பாடு எடுப்பதற்காக சென்ற மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில் 2000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். 2 நாட்களுக்கு முன்பதாக ஹெரேட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஒன்றும் அல் ஜசீரா கிடையாது, அரபு நாட்டு பத்திரிகை கிடையாது, யுஎஸ் உடைய அங்க நின்றுகிட்டு இயங்குறதும் கிடையாது, இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே இயங்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர். அந்த நியூஸ் பேப்பர் இஸ்ரேலி போர்சஸ் ஆதாரம் காட்டி வெளியிட்ட செய்தி என்னன்னா, உணவு எடுப்பதற்காக பசியோடு வந்த மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துமாறு நெதன்யாகுவினுடைய அலுவலகம் எங்களுக்கு அறிவிப்பு தந்தது. போர்சஸே சொல்றாங்க, உணவு தேட வருகிற மக்களையும் கொல்லுங்க, அப்ப உணவும் கொடுக்க மாட்டீங்க, உணவு எடுக்க வந்தாலும் கொல்லுகிறார்கள். இதை தாண்டி நேற்றைய நாள் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய அதிர்ச்சிகரமான செய்தி, UNRWA சொல்றாங்க. என்ன செய்தின்னு சொன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய காசா ட்ரஸ்ட், யுஎஸும் இஸ்ரேலும் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய காசா ட்ரஸ்டால கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள்ல கோதுமை மா இருக்குது. இந்த கோதுமை மாவுக்குள்ள அதி உச்சமான போதையை உண்டாக்கக்கூடிய போதை மாத்திரைகள் கலக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு நியாயமா? எந்த உலகத்திலேயாவது இப்படி நடந்ததா? இலங்கையிலே யுத்தம் நடைபெற்ற போது எத்தனை நாடுகள் துள்ளி குதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மனித உரிமை மீறல், அந்த மீறல், இந்த மீறல் என்றார்கள். அந்த நாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு மனித உரிமை மீறலை பற்றி பேசுகிறார்களா? சாப்பாடும் கொடுக்க மாட்டாங்க. கொடுக்கிற சாப்பாட்டுக்குள்ள போதை மாத்திரைகளை சேர்த்து கொடுக்கிறார்கள். காரணம் என்னன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிள்ளைகளும் செத்து மடிய வேண்டும். 17,000 குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிறது காசாவினுடைய சுகாதார அமைச்சகம். அதை தாண்டி காசாவினுடைய ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களுடைய நாட்டுக்குள் மருந்து இல்லை, அதனால் காலாவதியான மருந்துகளை எல்லாம் பயன்படுத்துமாறு அறிவித்திருக்கிறோம். எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு, அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த மருந்துகளை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க, வேற வழி கிடையாது என்று சொல்லி இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். இவ்வளவு அநியாயமும் நாங்க ஹமாஸ் அழிக்க போறோம் அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீன போராளிகள் அழிக்க போறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டுதான் உள்ளே நுழைந்தார்கள். அழிச்சு கிழிச்சாங்களா? இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நடக்கல. கடைசியில் ஆட்ட கடிச்சு மாட்ட கடிச்சு ஈரான் வரைக்கும் போனாங்க. என்ன ஆனது? ஈரானோடு நடந்த யுத்தம் வெறும் 12 நாட்களில் ஓட ஓட விரட்டி அடிச்சானா இல்லையா? நடந்ததா இல்லையா? அப்போ ஒரு பலமான ஒருத்தனோட போய் மோத போனாங்க, அடிச்சு விரட்டினா வித்தின் 24 ஹவர்ஸுக்குள்ள சமாதானம் என்று சொல்லி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவிச்சாரு. ஆனா 600 நாள் தாண்டுகிறது, இதுவரைக்கும் காசாவுல சமாதானம் என்று அறிவிக்கவில்லை. டொனால்ட் ட்ரம்ப் 2 வாரத்துக்கு பிறகு சமாதானம் ஒன்றை கொண்டு வருவோம் என்கிறார். ஆனால் இதுவரைக்கும் அதனை இஸ்ரேலுடைய அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தல. பாலஸ்தீன விடுதலை போராளிகள் நாங்கள் சமாதானத்துக்கு தயாருங்கிறார்கள். ஆனா அவங்க ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான், எங்க நாட்டை எங்களுக்கு தாங்க. அது முழுசா கூட கேட்கலங்க. 1967களுக்கு பிறகு இருந்த பாலஸ்தீனத்தை எங்களுக்கு தாருங்கிறாங்க. பாலஸ்தீனம் என்பது அதுதான் உண்மையான ரியாலிட்டியான ஜனநாயக நாடாக இருந்தது. அதை ஆக்கிரமித்து இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டது. உருவாகிய நாட்டுக்கு சுதந்திரம் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எந்த நாடு சுதந்திரமாக இருக்கணுமோ அந்த நாட்டுடைய மக்கள் மீது கொடூரமான தாக்குதல்களை நடத்துகிறார்கள், அழிக்கிறார்கள், பச்சை பிள்ளைன்னு பார்க்காம அநியாயம் செய்கிறார்கள், கொன்றுவிட்டு அவர்கள் அத்தனை பேருமே பாலஸ்தீன விடுதலை போராளிகள் என்கிற அறிவிப்பை மொத்தமாக விடுக்கிறார்கள். இந்த 600 நாள் யுத்தத்துக்குள்ள 20,000க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவிகளை கைது செய்திருக்கிறார்கள். எனவே இந்த கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். பாலஸ்தீனத்திற்கு கால வரையறை போடாமல் உடனடியாக ஐநா தீர்மான அடிப்படையில் டபுள் ஸ்டேட் என்கிற அடிப்படையில் இஸ்ரேல் ஒரு தனி நாடாக இருக்கிறாங்க, பாலஸ்தீனம் தனி நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான ஒரு கோரிக்கையாகத்தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இன்றைக்கு கொழும்பிலே நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. என்ன கேட்டா, நாடு முழுவதும் இது போன்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். சர்வதேச அளவில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இலங்கையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் பத்தல. நம்முடைய அரசாங்கம் ப்ரோ பாலஸ்தீனியன் அரசாங்கம், இந்த அரசாங்கம் இதிலே முனைப்பு காட்ட வேண்டும், ஐநாவிலே இதற்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும். அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா, சாதாரணமா செல்போன்ல யாராவது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு ஸ்டிக்கர் வச்சிருந்தா கூட அரெஸ்ட் பண்ணுகிற ஒரு அநியாய நிலை உருவாகி இருக்குது. அது முதல்ல நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு ஸ்டிக்கர் வச்சிருந்தா குத்தமா நாட்டுக்குள்ள? அப்ப இங்க வந்து ஹீப்ரு மொழியில போர்டு வைக்கலாம், அனவசர இதுகிரீம பண்ணி இங்க சபாத் ஹவுஸ் திறக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா ஒருத்தன் போன்ல இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஒரு நோட்டீஸ் வைக்க கூடாது, பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக ஒரு நோட்டீஸ் வைக்க கூடாது. அது நியாயமா? இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க, யார் அவரு? இலங்கை பாலஸ்தீன நட்புறவு சங்கத்தினுடைய தலைவர்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பாலஸ்தீனத்திற்காக குரல் எழுப்புகிறவர் நம்முடைய ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்க ப்ரோ பாலஸ்தீனியன் என்ற மோட்டோவை எடுத்துக்கிட்டு போனவர். இன்றைக்கு அரசாங்கம் இப்படியானவர்களே, பாலஸ்தீனத்திற்காக குரல் எழுப்புகிறவர்களே அல்லது ஸ்டிக்கர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறவங்களை எல்லாம் கைது பண்ணுவது அநியாயகரமானது. ஜனாதிபதியும் இதிலே தலையிட வேண்டும். ஐநாவிலே நம்முடைய அரசாங்கம் வலமை போன்று பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை இந்த இடத்திலே வைத்துக் கொள்கிறோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.